नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 30 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर आर्टेमिस 2 मिशन काउंटडाउन आरंभ स्पेस सेंटर रे पहुंचले 4 महाकाशचारी चंद्र को जीवाई काउंटडाउन आरंभ आर्टेमिस 2 मिशन रे केनेडी स्पेस सेंटर रे पहुंचले 4 जन महाकाशचारी अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा निजर ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन पर संपूर्ण प्रस्तुत मिशन रे सामिल थिबा 4 जन महाकाशचारी फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर रू पहुंची 1972 मसीहा पर प्रथम थर पर मनीष पृथ्वीर कक्षपथ बाहर को जाई चंद्र चारिपटे बुली आसिबो एप्रिल 1 रे रॉकेट महाकाश को उत्क्षेपण हेबार लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर केरल रे प्रधानमंत्री मोदी को निर्वाचन प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार केरल रे पहुंची जेउठारे से पालकडर रे एक रैली एवं त्रिशूर रे एक रोड शो करिसंती। से एप्रिल 9 रे विधानसभा निर्वाचन पूर्व एनडीए प्रार्थी प्रचार मध्य करिवे। दलीय सूत्र अनुसार मोदी अपराह्न प्राय 2:30 रे पहुंची फोर्ट ग्राउंड रे एक साधारण रैली को संबोधित करिसंती जेउथिरे हजार हजार दलीय कर्मी जोग देइथिले। एही अंचलर वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं एनडीए प्रार्थी माने मध्य रैली रे जोग देइथिले। एहा परे प्रधानमंत्री पड़ोशी सहर त्रिशूर यात्रा करथिले जेउठारे से सहर मध्यभाग देई एक विशाल रोड शो करथिले। परवर्ती खबर सरकार आणुछंती नुआ बिल सार्वजनिक स्थान रे परिस्रा करिबा पड़िबो महंगा। भारत सरकार एक नूतन बिल आगत करने को प्रस्तुत होउछंती जहा द्वारा सार्वजनिक स्थान रे परिस्रा करथिबा लोकंको उपरे 500 टंका जरिमाना लागू हेबो जदि सार्वजनिक ट्रस्ट बिल 2025 संसद रे गृहीत हुए तेबे जो माने सार्वजनिक स्थान रे परिस्रा करंती किबा रास्ता रे दुर्गंधयुक्त अलिया पकाई असुविधा सृष्टि करूछंती सेमानकु 10 गुण किबा 500 टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईन 1957 अनुसार सार्वजनिक स्थान रे परिस्रा करिबा पई जरिमाना वर्तमान 50 टंका रहिछि। परवर्ती खबर 26तम सर्वभारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ ठारे आयोजित होइछि 26तम सर्वभारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता। मार्च 22 रु 30 पर्यंत चलिथिबा ई प्रतियोगिता रे देशर विभिन्न राज्य पुलिस बाहिनी माने अंशग्रहण करथिले। एथिरे ओडिशा पुलिस द्वितीय स्थान अधिकार करी राज्य पई गौरव आनिछि। ओडिशा पुलिस राइफल शूटिंग 743 पॉइंट, पिस्तल शूटिंग 531 पॉइंट एवं कार्बाइन शूटिंग रे 327 पॉइंट सर्वमोट 1601 पॉइंट पाई राज्य पुलिस बाहिनी मानक मध्यरे ओडिशा पुलिस टीम द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। परवर्ती खबर 2टी आसन रु लढिबे टीबीके मुख्य विजय। टीबीके मुख्य विजय तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पाई तांको दल प्रथम प्रार्थी तालिका प्रकाश करिसंती। विजय घोषणा करिसंती जे से विधानसभा निर्वाचन रे 2टी निर्वाचन मंडली रु प्रतिद्वंदिता करिवे। से कहिसंती जे से चेन्नई रो पेराम्बुर एक त्रिची आसन रु प्रतिद्वंदिता करिवे। विजय दलीय बैठक रे अन्य प्रार्थीको नाम मध्ये घोषणा करिसंती। तांकर निकटतम दलर समस्त सदस्य तालिका रे शामिल अछंती। दलर मुख्य कहिसंती मु एपरि प्रार्थीको चयन करिछि जो माने जनसाधारण सहित छिड़ा हेबे। परवर्ती खबर भाइस चेयरमैन समेत बीजेडी इस्तीफा देले 9 काउंसिलर पुणी बीजेडी को लागिला झटका। केन्दुझर पौरपालिकार भाइस चेयरमैन समेत 9 जन काउंसिलर बीजेडी प्राथमिक सदस्यतार इस्तीफा देइछंती। सेमाने निजर इस्तीफा पत्र दलर सभापति निकट को पठाइछंती। समुदाय 21 वार्ड विशिष्ट ई पौरपालिकार बीजेडी 13 जन काउंसिलर रहितिबा बेले 9 जन इस्तीफा देइछंती। एहा सह केन्दुझर जिल्लार 3 जन बीजेडी साधारण संपादक मध्य दलर प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती। बीजेडी सभापति निकट को इस्तीफा पत्र पठाइथिबा 3 साधारण संपादक हेले शुभेन्दु पट्टनायक, शरद कुमार साहू, बरदा प्रसन्न दास। परवर्ती खबर आगामी 5 दिन राज्य में वर्षा संभावना। राज्य में खरा गरम गुड़गुड़ी अनुभूत होउछि। काँ भा कोहिला पाग रहितिबा बेले आहुरी 5 दिन वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। उत्तर ओडिशा और पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलय सक्रिय रहितिबा बेले यार प्रभाव में राज्य में 5 दिन जाए वज्रपात सहित पवन वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटे कोरापुट, मालकानगिरी, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा एवं 30 रु 40 किलोमीटर झटका पवनर संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर डेडलाइन सरिबाको आ मात्र गोटे दिन सरेंडर करने अपील कले डीजी। फुलबाणी रे माओ स्थिति समीक्षा करिसेंती ओडिशा पुलिस डीजी वाईबी खोरानिया।
ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଡିଆଇଜି SIW ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ଆଇଜି ଅପରେସନ ଦୀପକ କୁମାର କନ୍ଧମାଳ, ଏସପି ହରିଶ PC, ଏସଓଜି କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଶିଷ ସରକାର, CRPF ଏବଂ BSF ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ପୁଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ତାରିଖ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଜତା ଏବଂ ଓମଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 132ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ PM ମୋଦି ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସୁଜତା ଭୂୟା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରଥ। ସୁଜତା ଭୂୟାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ 2 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 4-5 ତାରିଖ ସାରା ଦେଶରେ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକଡାଉନ ଅଧୀନରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12ଟାରୁ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋଟରୱେ ଏବଂ ହାଇୱେରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଜିତିଲେ ମିଳିବନି ଆମିଷ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ପରସ୍ପରକୁ ଲଗାତାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଲିଆରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ମାଂସ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଏକପାଖିଆ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହୁଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଟିଏମସି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେକା ଯୁଗରେ ଠକେଇ ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଠୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ କାରବାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଠକେଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି RBI ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ UPI ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OS କ୍ୟାଡରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା OS ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଡରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 8 ଜଣ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା କଂଗ୍ରେସ। 284 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 284 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 294ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବାହାରମପୁରର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ମୌସମ ନୁରଙ୍କୁ ମାଳତୀପୁରରୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଗାଇଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଇନ୍ଧନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ କଲମ୍ବୋକୁ 38,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 20,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ଏବଂ 18,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ଟପିଲା। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଯୁଦ୍ଧରତ ବୟାନବାଜି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିର ଧମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ମାସକ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2000 ଟପିଛି। ଇରାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇରାନରେ 216 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 2076 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 26,500 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1767 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ସିଂହ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବା ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଯାହା ପୁନଃ ସେଟ୍ ଚାହୁଁଥିବା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପକଳ୍ପନା ଯୋଡ଼ିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସାମସନ୍ ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ରଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଲକାତାକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟର ରାୟାନ ରିକେଲଟନ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 19ତମ ସଂସ୍କରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଜିତି ନେଇଛି। ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 221 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ 19 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ପୁରା କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 224 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରୟାନ ରିକେଲଟନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 81 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ 43ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 8ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା 38 ବଲ୍ ଖେଳି 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 16 ରନ୍ର ଅମଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ 8ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 3ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିଣି ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ କୋଲକାତା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅତିଥି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ 220 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ରନ୍ ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା ଏବଂ କୋଲକାତା ଉପରେ ଚାପ ବଢୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାହାଣେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରାହାଣେଙ୍କୁ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ 69 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାୱାର ପ୍ଲେର ଶେଷ ଓଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଅପରାଜିତ 33 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ 21ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ରମନଦୀପ ସିଂ ଅପରାଜିତ ରହି 4ଟି ବଲରୁ 4 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିଧାନ ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ନୀତିଶଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ରବିବାର ପୁଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁକମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଜଣେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ନିହତ। ସୁକମାରେ ପୋଲିସ ଓ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମୁଚାକି କୈଳାସ ନିହତ ହୋଇଛି। କୈଳାସ ନାମରେ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ସୁକମାର ପୋଲମପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ସୁକମାର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏହି ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଦେଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ରବିବାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ IT କମିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଜେପିର ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅପମାନଜନକ ବୟାନ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସିଧା ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ।